آپ دونوں الیکٹرل ریفارم کمیٹی کا ایک اہم حصہ رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر محسن عزیز صاحب. فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے فیفن کے چیئرمین سرور باری صاحب. سب سے پہلے نوید قمر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. اب پاکستان تحریک انصاف نے اور شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ اس بل کو ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. مجھے یاد ہے جب آپ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کی طرف سے نامزد ہوئے تھے تو آپ نے ایک تجویز دی تھی اس وقت کے وزیر اعظم کو جو بننے جا رہے تھے شاہد خاقان عباسی کو. آپ نے کہا تھا میرے دوست پارلیمنٹ کی بالادستی کو یاد رکھنا. تو سر اگر ہر کچھ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ کے اندر جو پارلیمنٹ پاس کرے گی تو پھر پارلیمنٹ کی بالادستی کو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ درست ہے کہ ظاہر ہے ایز اے پارلیمنٹیرین ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ کوئی قانون ہو جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہو، چاہے وہ کوئی ایسا پولیٹیکل ایشو ہو جس کو پارلیمنٹ میں ریزالو ہونا چاہیے کہ وہ نیسیسریلی کورٹس میں جائے. لیکن جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اس میں ہم جب پرسن اسپیسیفک کوئی چیز کرتے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، جیسے آج جو احتجاج تھا وہ اسی پہ تھا نا کہ ہم کیوں ایسی شک ڈال رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کے لیے اس وقت کم از کم جو ہے ان کے حوالے سے ڈالی جا رہی ہے تاکہ وہ مسلم لیگ کے صدر بن جائیں. میں نے تو اپنی تقریر اگر آپ نے سنی ہو تو اس میں تو حوالہ دیا تھا محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی کہ جی جب ان کو یہی چیز یہ قانون تو ان کے لیے بنا تھا نا اوریجنلی کہ ان کو باہر رکھا جائے. مشرف صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بجائے کنفرنٹ کرنے کے انہوں نے کہا ہم ایک اور وہیکل بنا دیتے ہیں اور ٹرپل پی کے بجائے 4 پیز بنا کے اور الیکشن میں اسی طرح سے حصہ لیا. یہاں ہم جو چیز کر رہے ہیں obviously یہ چیلنج ہونی ہے، چاہے ہم کریں چاہے کوئی اور کرے. مگر آپ نے تو فیصلہ کر لیا کہ آپ کورٹ میں نہیں جائیں گے اس کے خلاف. نہیں، ہم نے کوئی اس طرح سے کچھ بیانات آئے تھے تو نہیں، فیصلہ ظاہر ہے کہ مشاورت کے ساتھ ہوگا. اچھا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جائیں گے. اچھا، بلکہ ہم تو اس وقت تو ہم دوبارہ سے سینٹ میں ایک ریزولوشن بھی لا رہے ہیں جس میں باقی پارٹیز سے ہم مشورہ لے رہے ہیں جس کم از کم اس کی ایک مورل ویلیو جو ہے اس کو ہم کم کر سکیں. سینٹ میں کس قسم کی سینٹ ریزولوشن لا رہے ہیں؟ اسی 2 اور 3 کے لائنز پہ کہ ایک شخص ہے جو کہ نااہل ہوتا ہے اور ہائیسٹ کورٹ کے اس سے نااہل ہوتا ہے تو اس کو پھر حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر بیٹھ کے جو یہاں کی لارجسٹ پارٹی ہے یا ایک بڑی پارٹی ہے اس کو اس طرح سے کنٹرول کرے کہ پھر پارلیمنٹ کا جو ہے وقت کم رہ جائے اور جو ہے باہر کوئی شخص نااہل ہوا وہ جو ہے وہ اس پہ پرویل کرے. مگر نوید قمر صاحب یہ نہ ہو کہ جو سینٹ میں پہلے ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک ووٹ جو ہے ایم کیو ایم کا پڑ گیا میاں نواز شریف صاحب کو اور 2 رکن جو تھے سینٹ کے وہ غائب رہے پی ٹی آئی کے. محسن عزیز صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گی یہ نہ ہو کہ وہ ریزولوشن بھی اسی ڈس آرگنائزیشن کی نظر ہو جائے. کیوں محسن عزیز صاحب؟ دیکھیے آپ کا یہ کہنا بجا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے آج کا دن جو ہے ڈیموکریسی کے لیے ایک بلیک ڈے ہے اور میں سمجھتا ہوں سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک گرے ڈے تھا. لیکن جس طریقے سے اس کو مانیٹر کیا گیا، اس دن کو جس طریقے سے مینیج کیا گیا، جس طرح سے یہ بعض اوقات اپنی مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، چاہے اثر رسوخ ہے، چاہے پیسہ ہے یا چاہے جو ہے پاور کا استعمال ہے، وہ استعمال ہوا تھا اس دن. بہرحال اس دن ہمارے 2 ممبرز نہیں تھے، ان کے اوپر سخت ایکشن بھی لیا گیا ہے اینڈ دی ایکشن از اسٹل دیر.
لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کے بعض لوگ بھی نہیں تھے. خیر آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ بلیم. نہیں سر، آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹو دیٹ، اس لیے چونکہ آپ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں پرنسپل کی. جب آپ پرنسپل کی بات کرتے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ پیسے کا استعمال ہوا تھا اور دو آپ کے جو وزیر ہیں ان کے، دو جو آپ کے سینیٹرز ہیں ان کے اوپر آپ نے شو کاز نوٹس بھی لیا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نعمان وزیر صاحب اور کینتھ ولیم صاحب جو ہیں ان کو پیسے دیے گئے تھے؟ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں ان کا یہ نام نہیں لے رہا. ان کو تو شو کاز مل چکا ہے اور شو کاز کا وہ جواب دیں گے. اینڈ خان صاحب واز ویری اسٹرکٹ آن دیم. انہوں نے ان کے ساتھ بڑی سختی سے بات بھی کی ہے اینڈ دیٹ پروسیس از دیئر، جس کے لیے انہوں نے جواب بھی دیا ہے اور وہ چلے گا آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کا ہم باہر بیٹھ کے سنتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے، پارلیمنٹ میں بہت معتبر، بہت اچھے لوگ، بہت دیانتدار لوگ، بہت محب وطن لوگ بھی ہیں، لیکن اس دن ہم نے یہ بھی ضرور دیکھا کہ جو پارلیمنٹ کو، ڈیموکریسی کو فیل کرنے والے لوگ ہیں، خراب کرنے والے لوگ ہیں، بدنام کرنے والے لوگ ہیں، سر وہ آپ کی پارٹی سے بھی تو ہے نا. میں نے دونوں کر لوگ تو یہ پوچھیں گے جب آپ یہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو آپ کی پارٹی سے بھی تو دو لوگ غائب تھے. دیکھیے وہ تو مطلب میں تو کہہ رہا ہوں اس کی تو انکوائری ہو جائے گی نا، اس کی تو انکوائری کریں گے اور ویسے بھی ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. ہم تو اس کے لیے اوپن ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے کیوں نہیں آئے، کیسے نہیں آئے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ MQM والے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں، ان کا کیا وتیرہ رہا ہے اور وہ کیوں نہیں آئے. اور باقی جو MQM کے لوگ تھے انہوں نے تو ایبسٹین کیا تھا اور ایک آدمی نے اٹھ کے ان کے فیور میں ووٹ دیا. وہ کیا کر رہے تھے، وہ کیسے ہوا. چلیں انہوں نے بھی شو کاز نوٹسز سب کو دے دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں شو کاز نوٹسز سے کیا نکلتا ہے. نعیمہ کشور صاحبہ، ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں. آپ نے تو الیکٹرل ریفارم بل پہ بہت زیادہ کام کیا ہے نوید قمر صاحب کے ساتھ مل کے. یہ بتائیے کہ اگر آپ ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں یا بنگلہ دیش کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی قانون ہے جو کلاز 203 کے اندر ہے، جس کے اوپر اتنا شور مچ رہا ہے. تو پھر اتنا شور جائز ہے پاکستان میں مچانا؟ مجھے تو آج یہ شور سن کے تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہم سیاست کہہ رہے ہیں؟ تعجب کیوں ہوا؟ تعجب یہ اس لیے ہوا کہ آپ تو یہ کہہ رہے کہ سینٹ میں 2 ان کے نہیں تھے، 3 ان کے نہیں تھے، لیکن مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ ان 2 کو جو PTI کے ہے جو سینٹ میں نہیں ہے ان کو شوکاز مل گیا، لیکن جو سب کمیٹی میں تھے اور جو فل کمیٹی میں 4 ارکان تھے، سب کمیٹی میں 3 ارکان تھے، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ 2 سال وہ کیا کر رہے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ مجھے آج بھی جب یہ PTI کے لوگ تقریر کر رہے کہ آپ امینڈمنٹ لا رہے ہو، آپ اللہ کے بندو وہ امینڈمنٹ تو نہیں لا رہے، وہ تو بل میں شامل ہے، روز اول سے شامل تھا. تو آپ جب کمیٹی میں بیٹھے تھے تو آپ نے اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ پھر آپ کس لیے بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں پڑھوائے. اب آپ کو کون پڑھوائے گا؟ آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ کو کوئی پڑھوا کے دے گا؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا افسوس بھی ہوا کہ شور تو کر رہے ہو لیکن تھوڑا سا اسٹڈی بھی کرو، تھوڑا سا دیکھ بھی لو کہ آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے. یہ چیز تو اب دیکھیں، یہ تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے دیکھیں نہیں، نوید قمر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ مشرف لایا تھا بے نظیر کے خلاف. تو میرے خیال میں نکلنا اس کا کوئی وہ ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ریزولوشن لا رہے اس کے خلاف، وہ تو خیر سینٹ کے اندر وہ چیزیں ان کی جماعت کا فیصلہ ہے یا سینٹ کا ہے یا اس کا نہیں ہے. لیکن دیکھیں مجھے تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے. مجھے صرف اس چیز پہ افسوس ہے کہ PTI ذرا اپنے سب تمام جماعتوں سے زیادہ PPP کے سب سے زیادہ ارکان ہے اس وقت اسمبلی میں، اس سے بھی زیادہ ارکان اس الیکٹرل ریفارم کمیٹی میں PTI کے تھے. سب سے زیادہ وہ شور مچا رہے تھے الیکٹرل ریفارم کے لیے. آج وہ کہہ رہے کہ ہمارے 2 نہیں تھے، 3 نہیں تھے، آپ جلدی کر. بھئی آپ 2 سال تھے، یہی بل اس سے پاس ہو گیا، قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، کیوں چپ تھے؟ پھر یہ سینٹ میں گیا. عمران خان صاحب کا بے ساسوں کا کیس سپریم کورٹ میں اس وقت سنا جا رہا ہے. تو آ رہی ہوں نا، سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس سے بھی پاس ہوا، اس کے بھی میں بھی ان کے ممبر تھے، ادھر بھی نہیں. یہ تو لاسٹ ٹائم پہ اعتزاز صاحب نے اس امینڈمنٹ کو لے آئے. پھر ظاہر ہے ممبرز بھی نہیں تھے یا ادھر ادھر ہوئے یا ادھر ادھر. ویسے نوید قمر صاحب تعجب ہوا اعتزاز احسن صاحب جنہوں نے لائرز موومنٹ چڑھائی، ڈیموکریسی کے جسے کہتے ہیں علم بردار، وہ مشرف صاحب کے شک کے اوپر انٹروڈیوس کر رہے سینٹ کے اندر. آپ کہتے ہیں آپ ریزولوشن لے آئیں گے. نعیمہ کشور صاحبہ کہتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو یہ بل موجود تھا، اب کیوں شور؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ شور اس لیے بھی ہوا کہ جس طریقے سے یہ لایا گیا کہ اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو ایوری بڈی. کچھ تو ایسی چیز ہوتی ہیں نا جو کہ آپ اوورٹلی ڈالتے ہیں لا میں. اگر کوئی چیز جو ہے اومیشن ہو جائے
without debate, تو وہ frankly I would say it was overlooked in that sense. اسی لیے نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا, اچھا پھر سینٹ کی کمیٹی میں گیا, کمیٹی سے بھی پاس ہو گیا. فائنلی جب سینٹ میں فل ہاؤس میں ڈیبیٹ کے لیے آیا, وہاں دس ایشو واز براٹ اپ. تو اس سٹیج پہ آ کے پھر وہ آؤٹ ہوا. پھر اب اس میں جو لوگ نہیں آئے, اس میں کون جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی نہیں آئے. کچھ تو خیر ایسے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دیا نا, وہ تو obviously ڈیلیبریٹ ووٹ تھا. لیکن جو ایبسنٹ تھے, فرینکلی ہر پارٹی اپنے اپنے رینکس میں یہ ضرور پوچھے کہ کیوں ایبسنٹ تھے اور سڈنلی کیوں ہوئے جو وہاں موجود تھے, اور دین دے ڈس اپیئرڈ. مگر آپ نے, اگر اس بحث سے ہم نکل جائیں, چونکہ آپ نے ایک بڑا کمپریہنسو بل پاس کیا ہے, 500 پیجز سے زیادہ ہے, کچھ پیجز میں نے پڑھ لیے ہیں. سرور باری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ سربراہ ہیں, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. آپ نے جی ایک تنظیم بنائی ہے فیفن کے نام سے, یہ بتائیے آپ نے یہ بل پڑھ لیا ہوگا, 2017 کا جو بل ہے وہ پاس ہو گیا ہے, آپ اسے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بل کے تحت جو 2018 کے الیکشنز ہوں گے اس میں کچھ شفافیت آ سکتی ہے؟ باری صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ الیکٹورل ریفارم بل ہے, جی, اس میں ریفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک اصلاح کی بات ہے, جو اصلاح اس لیے کی جاتی ہے کہ چیزیں خراب ہیں, اس میں بہتری لائی جائے. اس میں بہتری کی جو بات ہے, سوائے 2-3 چیزوں کی وہاں کوئی سبسٹینٹو اصلاح نہیں کی جائے. اس بل سے ہماری متفقہ رائے ہے کہ اس میں کوئی بہت اچھی تبدیلی, کوئی اصلاح نہیں ہونے والی. اچھا سرور باری صاحب, اگر آپ چیدہ پوائنٹس بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے تھے جو نہیں ہوا, یا جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا. جس طرح ویمنز کے عورتوں کے لیے تو اچھی خوشخبری ہے کہ 10% اگر عورتیں نہیں نکلتی ہیں کنسٹیچوئنسی کے اندر تو وہ پورا الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. تو کم از کم میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. یہ میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن جو سبسٹینٹو, جو ایک مؤثر اصلاحات ہونی چاہیے تھی, مطلب سینٹ کے انتخابات براہ راست ہونے چاہیے, یعنی کہ چند خاندانوں کا جو قبضہ ہے ہماری اسمبلیوں کے اوپر وہ کم ہونا چاہیے. ایک شخص 4 حلقوں سے الیکشن لڑ سکتا ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. ایک ہی خاندان کے 10-5 لوگ جو ہیں, کوئی پروونشل اسمبلی میں بیٹھا ہے, کوئی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے. یہ شرمناک بات ہے. اور آج جو ہوا ہے کہ ایک کرمنل آدمی جو ہے, ایک کرمنل شخص جو ہے جو کنوکٹڈ ہے, وہ پارٹی کا سربراہ ہے. میرا خیال یہ ہم سب کے لیے مر جانے کا مقام ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصلاحات ہم کر رہے تھے, ان تمام اصلاحات کو انہوں نے ریگریسولی پیچھے لے کے چلے گئے ہیں. تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ خواتین کے لیے جو 10% انہوں نے کیا ہے بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ کتنے حلقوں میں ہوتا تھا. جو اسی طرح 5% انہوں نے کہا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے کم از کم 5% جو ٹکٹیں ہیں وہ خواتین کو دیں گی جنرل سیٹ پر. یہ بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, لیکن یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک جو الیکشن کمیشن کے لوگوں کا چناؤ ہے, جو نگران حکومت بننی ہے اس کے لوگوں کا چناؤ ہے, وہ بالکل غیر شفاف ہے. ہماری توقع تھی کہ یہ جو الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کے جو لوگ جو ہیں, جو چناؤ کیا جائے گا, ان کی سلیکشن کا پروسیس جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوگا, وہ نہیں کیا گیا. اچھا, امپورٹنٹ نکات بتائیں آپ نے سرور باری صاحب. مجھے پتہ ہے آپ نے جو ہے جانا بھی ہے, تو بہت شکریہ. میں پروگرام میں تھوڑا سا وقت دینے کا, ہم نے ایک وقفے پہ چلنا ہے اور پھر یہ جو نکات ہیں ان کو اٹھائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انتخابی اصلاحات کا بل 2017 پاس ہو چکا ہے. محسن عزیز صاحب, آپ کی پارٹی کے سب سے زیادہ تحفظات تھے اس بل کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی نے اس بل کو پھاڑا بھی ہے. آپ لوگوں کے بہت سارے ریزرویشنز تھے, ایک اس میں سے بائیو میٹرک سسٹم بھی تھا, دوسرا آپ نے کہا تھا کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو پھر سے تشکیل دینا چاہیے, پھر ری فارمولیٹ ہونا چاہیے. تو کیا یہی تحفظات آپ کے رہے ہیں یا اور بھی کچھ تحفظات ہیں جو موجودہ شکل میں بل سامنے آیا ہے؟
देखिए सबसे पहले तो जो आपको पता है कि 203 की बात थी कि 203 में हमारा खदशात क्या हैं। सर वो तो हो गया ना, अब अगर हम आगे बढ़े नहीं उसमें भी बात करना चाहते हैं कि उसमें हमारा बेसिक जो है, ठीक है ये पर्सनल स्पेसिफिक है, ज़ाती मफाद की खातिर है, वो इसके अलावा हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो कमज़ोर ना हो। अब इस पे जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो जोर है वो ये है कि 203 के ज़रिए हमारा इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता है और इंस्टीट्यूशन इस ज़मन में पार्लियामेंट आता है, क्योंकि जिस वक्त के आप इस तरीके के लोगों को लेते आते हैं, किसी डाकू को, किसी लुटेरे को, किसी स्मगलर को, किसी आप बैतुल्ला मसूद को भी ले आएँ, ही कैन बिकम अ पार्टी लीडर यू नो इन दिस फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा जो बातें थी वो इस पर बात अच्छाई भी थी, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि जो वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट है वो वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट को एलेबोरेट किया जाए और उसको भी जो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा डिक्लेयर किया जाए, यानी उसके स्पाउस का और उसकी जो डिटेल्ड जो स्टेटमेंट है वो मेरा ख्याल है वो शामिल हो गई है अब वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट की। नहीं वो नहीं हुई, अच्छा नहीं वहाँ से तो नहीं हुई थी, सेनेट से उसमें उसी पे बात हुई थी, सेनेट में उसी पे बात हुई थी और उसके बात करने के बाद उसको हमने वोट इन किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जाहिद हामिद साहब ने करके उसको वोट आउट करा दिया। तो बात ये कि इस तरीके की बात चीज़ें थी जो कि वो हमें समझा रहे थे कि जी इसमें पार्लियामेंटेरियन को बड़ा खतरा है। वो भाई अब एक आदमी हम अब डिक्लेयर करना चाहते हैं, अपने एसेट खुल के डिक्लेयर करना चाहते हैं, इसमें क्या कबात है, क्यों तकलीफ है। अच्छा। वो कह रहे थे कि जी इसमें तो हर एक पार्लियामेंटेरियन को एक अकाउंटेंट चाहिए होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे गए हैं और समझदार लोग हैं, हम दयानतदार अगर अपने आप को समझते हैं तो खुल के अपनी चीजों को वहाँ डिक्लेयर करें। अच्छा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट मोहसिन अजीज साहब। मैं इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ चाहूंगी, क्योंकि इसके ऊपर फारूक नाइक साहब ने भी और बीना खालिद साहिबा ने, दोनों ने इसके ऊपर, मतलब आपकी जमात ने इसके ऊपर वोट नहीं किया, इस इशू के ऊपर सेनेट के अंदर वोट नहीं किया या वोट इस शिक के ऊपर 60 के ऊपर, क्लॉज 60 के ऊपर। हाँ। जी देखिए पहले वोट किया था, फिर बाद में वोट नहीं किया था। जी अच्छा, बात सारी ये है कि मोहसिन अजीज साहब भले हमारे दोस्त हैं, लेकिन शायद वो जो जनरल इलेक्शंस का माहौल होता है उसमें अगर इलेक्शन लड़ें तो उनको पता चलेगा कि थिंग्स आर समवॉट डिफरेंट। हम इधर बात कर रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। पहले ही था एक फॉर्म जिसमें आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ देते हैं, काफ़ी अरसे से ये चलता आ रहा है। फिर एक वक्त पे ये ख्याल आया कि वेल्थ टैक्स का, क्योंकि आप भरते हैं हर इनकम टैक्स फॉर्म के साथ, तो क्यों ना वो वाला जो है फॉर्म वो लगा दिया जाए। इस साल इट सीम्स कि एक नई चीज़ हुई है कि वेल्थ टैक्स फॉर्म एफपीआर ने ही चेंज कर दिया एंड मेड इट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड देन बिफोर। तो इसको यही समझा गया कि बेहतर है कि उस लेवल तक फ्रेंकली हमारे जो लोग हैं जो कि कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, उस हद तक नहीं। मोहसिन अजीज साहब माशाल्लाह ज़ाहिर है इज एन अर्बनाइट, उनका एक अलग सिलसिला है, पर हर शख्स वो उस लेवल तक कॉम्प्लिकेशन। आप देखना क्या चाहते हैं? आप देखना ये चाहते हैं ना कि इस शख्स ने कोई पैसे तो नहीं बना लिए जिस पीरियड में वो मेंबर रहा या मिनिस्टर रहा वगैरह। तो वो तो आप एक सिंप्लीफाइड फॉर्म से भी देख सकते हैं ना। अच्छा, भाई पहले ये एसेट थे, अब ये एसेट आपका जवाब आ गया, मगर मैं क्विकली चाहूंगी कि आपके तहफ्फुजात क्या हैं जो अभी मौजूदा शक्ल में आया है इसमें। जी मौजूदा शक्ल में जो ये लेकिन इसमें हमारे आई वुड जस्ट लाइक यू टू लिस्ट इट डाउन। ओके, जो सबसे बड़ा इशू हमारा रहा वो यही बायोमेट्रिक का था। वहाँ पीटीआई और हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि कोई बड़ा रिफॉर्म, बड़ी स्टेप लेते ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आता, और बायोमेट्रिक वाज वन वे कि ये हो सकता था। अच्छा, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कुछ ज़्यादा उससे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। उसकी एक हाफ वे हमने कही कि कम से कम आप जो पेपर है जिस पे बैलेट पे छपता है वो ऐसा ना हो ना कि आप उर्दू बाजार से छपवा लें या कहीं से भी, जैसे पिछली दफा होता। तो वाटरमार्क पेपर जो है वो इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल होना मतलब मैंडेटरी कर दिया। वो लास्ट मिनट पे इन्होंने ये स्टेप मानी थी हमारी। उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कि बहुत टिपिकल है। ये अर्बन वर्सेस रूरल का इशू आता है। सेंसस पे आ रहे हैं, सेंसस पे आ रहे हैं। नहीं सेंसस नहीं, फिर सेंसस इज नथिंग टू डू विद दिस। राइट,
No, I'm talking of transport. ट्रांसपोर्ट। How are ओके सर, people सर to- मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे कमर्शियल ब्रेक लेनी है, मगर ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं चाहूंगी कि आप तफसीलन इसके ऊपर बात करें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अहम पॉइंट है साफ शफाफ इलेक्शंस जो हैं वो 2018 के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी, इसलिए बहुत अहम टॉपिक है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 के ऊपर पाकिस्तान के सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, मगर अभी भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं मुख्तलिफ जमातों की इस बिल के ऊपर। नईमा किश्वर साहिबा, आपकी जो मेन ऑब्जेक्शंस हैं वो क्या हैं? नवीद कमर साहब ने कह दिया जी बायोमेट्रिक सिस्टम के ऊपर हमें ऑब्जेक्शंस थी, वो नहीं ठीक हुई, और ये भी उन्होंने एक हद तक आपने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और जो धड़ेबंदियाँ होती हैं और कहाँ से होती हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे मसाइल हैं। आपकी क्या इस वक्त तशवीश है इस बिल के ऊपर? बिल्कुल यही अहम चीज़ें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का इशू भी है, और ये भी इससे भी हम एग्री करते हैं कि बायोमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, जो ईवीएम है वो ज़रा मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन बायोमेट्रिक तो बहुत आसान था। अभी हमने सेम बायोमेट्रिक की हर जगह हाज़िरी के लिए हमने लगाई है, हर हॉस्पिटल में, हर बैंक में लगी है, तो बायोमेट्रिक एक आसान वो था, तो इसका पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अभी इलेक्शन कमीशन ने उस पर कुछ मशीनें 100 मंगवाई भी है, 120 में भी अप्लाई हुए, अब इन्हें 4 में जो हो रहा है उसमें भी वो उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो अगर अच्छा रहा और कामयाब रहा तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें जो इसमें इशू है, ज़ाहिर है जिस तरह सबको पता है, हमें जो 10% ख़वातीन का था उस पर इशू था, क्योंकि हमारी ख़वातीन इतनी रजिस्टर नहीं है, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने, तो आप किस तरह उसका 10% इशू कर सकते हैं? नवीद कमर साहब, कुछ शिक आप लोग लाए हैं कि अगर ना हो रजिस्टर तो होनी चाहिए। हाँ, वो एक तो अलग हम चीज़ एक है वो ना। तो एक अलग इशू है, लेकिन अच्छा। ये कि हमारा जो अर्बन एरिया उसमें 10% हमारे, अगर 30% हमारे ख़वातीन रजिस्टर है, तो फिर हम किस तरह ये मुतालबा कर सकते हैं कि 10% ख़वातीन हो। इसी तरह जो 5% हमने कहा है कि ख़वातीन को टिकट दिए जाए, उस पर भी हमें एतराज़ था कि इसको भी ना होना चाहिए। हर पार्टी में देखिए ये एक आईनी हर शहरी को हासिल है। जिस तरह सरवर बारी साहब ने एक कहा कि एक ख़ानदान से 3-3, 4-4 बंदे ना हो, तो ये तो एक जमहूरी अमल है। आपने देखा होगा एक घर से एक भाई एक पार्टी से लड़ता है, दूसरा भाई दूसरे इस्लामी के अंदर भी तो ऐसे लोग थे ना, JUIFA के अंदर भी कुछ ऐसे लोग आए हैं, ऐसी बात तो नहीं है होती है। तो यही मैं कह रही हूँ, एक जमहूरी हक है, हर कोई आए, हर कोई एक इलेक्शन कंटेस्ट करे। आप किसी को इस चीज पे नहीं रोक सकते कि नहीं आपका उस खानदान से ताल्लुक है तो ना जाए। अफर्मेटिव एक्शन तो हर जगह दुनिया भर में होता है। जिस पे हमें एतराज था कि जो खवातीन की जो आप उसको वोटर लिस्ट दे रहे हो उसमें खवातीन की तस्वीरें दे रहे हो, उस पे हमें एतराज था कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप नादरा को कोई शहरी अपना डेटा देता है तो वो नादरा के लिए, वो ये नहीं है कि आप उसको दुनिया में चापे। हमारी कुछ रिवायात है, हमारे कुछ हमारी मजहबी चीजें इलेक्शन बिल पास हो गया है, हमें एतराज था, हमने इस पे अमेंडमेंट भी जमा करवाई। एक चीज के ऊपर मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रही हूँ। आज इमरान खान साहब ने फिर से कह दिया जी कि कबल इस वक्त इलेक्शंस होने चाहिए। 2018 में मोहसिन अजीज साहब आपको इलेक्शन होते हुए नजर मेरा ख्याल है नहीं आ रहे होंगे, इसलिए चूंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि जी अभी ही से इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये बताइए कि जब आप कह देते हैं कि अभी इलेक्शन होने चाहिए, तो सर उसके लिए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपको डिसॉल्व करनी होगी, तो आपको भी तो अपनी गवर्नमेंट KPK के अंदर डिसॉल्व करनी होगी। क्या आपने इसके ऊपर कोई नजरसानी की है कि वैसे आपने ये एक बयान दे दिया, दूसरी तरफ से सेंसस की हद अभी तक नहीं आई, डिलिमिटेशन, हल्के बंदियां, उसके लिए भी वक्त चाहिए, तो क्या आप पुराने हल्की बंदियों के ऊपर आप इलेक्शन करना चाह रहे हैं? क्या आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, वो तो इसलिए एक वो बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इस वक्त इतने कमज़ोर हो गए हैं और इस वक्त जो स्टेट मशीनरी है वो चल नहीं रही है, और हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कौन चला रहा है, कौन क्रेडिट ले रहा है, कौन जो है कर्जा ले रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स लगेंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसके पास इख्तियार है या नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो अपने केसेस लड़ेगा या जो है तो ये हुकूमत चलाएगा। आज आपने देख लिया कि उन्होंने कह दिया कि जी मुझे क्यों रोका। एक प्राइम मिनिस्टर साहब पुराने जो हैं हमारे मियाँ साहब, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। आज जो है
वज़ीर दाखिला साहब वो कहते हैं मुझे नहीं क्यों सर, रोक मैंने दिया? आपसे ये तो भाई सवाल बात किया ये कि खैबर इन्हीं सब- पख्तूनख्वा में आपकी इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, क्या आप उसको डिसॉल्व करने के लिए तैयार है? बिकॉज Naturally- इवेंचुअली अगर आपको इलेक्शन naturally- कराना है तो फिर नेशनल असेंबली तो नहीं डिसॉल्व होगी ना, सारी प्रोविंसेस की डिसॉल्व होंगी। नेचुरली जब वक्त की ये होगा तो तमाम प्रोविंसेस की जो असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, नेशनल ठीक। असेंबली डिसॉल्व होगी, बट द बेसिस ऑफ द डिमांड इज बिकॉज ऑफ दिस। वो मैं आपको बता रहा था कि बेसिस उसकी जो है वो क्या है कि जी अर्ली इलेक्शन क्यों हो जाए, वो इस वजह से हो जाए। बाकी जहाँ तक सेंसस की बात है तो देखिए सेंसस तो कंट्रोवर्शियल बन गया है। हमारी कमेटी में वो सेंसस की रिपोर्ट आई भी थी, उन्होंने कहा कि जी अभी प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं और जो बाकी रिजल्ट्स होंगे वो जाके वो तकरीबन अप्रैल या मई में देंगे। अभी इस वक्त इतना कंट्रोवर्शियल बन गया, हमने उनको ये रिक्वेस्ट भी की थी, ये तजवीज़ भी दी है और ये रिकमेंडेशन भी कही थी कि आप 1% मैक्सिमम 1% या 2% तक भी अगर आप देखिए 1,62,000 ब्लॉक बनाए थे इन्होंने पूरे पाकिस्तान में। अब 1,62,000 में से 1% या 2% ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज या प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनसे पता करके ठीक। आप खोल लें ताकि जी। ये कंट्रोवर्शियल चीज जो है जी। वो लीगलाइज हो जाए और वो हमारी बातें खत्म हो जाए, उसी के मुताबिक हल्का बतिया हो जाए। अच्छा नवीद कमर साहब, सेंसस की जो रिपोर्ट वो बात तो ठीक कह रहे हैं, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई है और सिंध की हुकूमत ने उसको एक तरीके से कंट्रोवर्शियल किया है, आप लोगों ने उसको मानने से भी इनकार कर दिया है। अब दूसरी तरफ हमने देखा है कि इमरान खान साहब जब बात करते हैं कि जी कब्ल इस वक्त इलेक्शंस होने चाहिए, तो आप क्या सिंध हुकूमत को डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं अगर कब्ल इस वक्त इलेक्शन होते हैं? नहीं जी, इस वक्त तो ज़ाहिर है कि हमारी डिमांड नहीं है, ना ही सिंध गवर्नमेंट इस तरह से डिसॉल्व होगी। ये जो बात हो रही है सेंसस की, उसमें ये बात सही है। इनफैक्ट जो सेंसस कमिश्नर है उन्होंने खुद ऑफर किया था कि हम 1% या 2% वेरिफिकेशन जो है वो करा सकते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हम इसको फाइनेंस भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो कानून नया आ रहा है जो कि प्रोविजनल रिजल्ट्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू फाइनल रिजल्ट्स एज फार एज डिलिमिटेशंस आर कंसर्न, तो फिर तो वो 1% 2% तो खत्म हो गया। फिर किस चीज की वेरिफिकेशन जो हतमी रिपोर्ट नहीं आई उसके ऊपर जो है वो हल्के बंदियां होंगी इस वक्त। तो जो स्कीम उसके पर शोर नहीं मचेगा, उसके पर आप एहतजाज नहीं करेंगे। जाहिर है अब तो फिर 2018 का इलेक्शन कहाँ होने जा रहा है? मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट क्यों इस डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जा रही। हाँ, हर एक चाहता है कि अगर फ्रेश सेंसस हुआ है तो फ्रेश डिलिमिटेशन उस के बेसिस पे हो, लेकिन वो तब हो जब एक फाइनलिटी तो आ जाए ना सेंसस के फिगर्स को। आप एक सॉर्ट ऑफ हाफ बेक चीज को उठा के नहीं, ये बात आपकी सही है। और उसको ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर डिक्लेयर कर दें। मुझे नवीद कमर साहब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शंस 2018 में कैसे होंगे। दूसरी तरफ आपने देख लिया कि आज सुबह क्या हुआ कि वजीर दाखिला एहसन इकबाल को ही अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया और रेंजर्स ने नैब कोर्ट को अपने जो एक तहवील में ले लिया था। तो वजीर दाखिला ने क्या बयान दिया, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वजीर दाखिला मैं हूँ और मेरे मतहत फोर्स कहीं और से हुक्म लेकर वो अपनी कार्रवाई करे। एक रियासत के अंदर दो रियासतें नहीं चल सकती और अगर रूल साबित नहीं होगा कि रेट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रेट क्या है, देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। नवीद कमर साहब, क्विक रिएक्शन, क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा था। फर्स्ट इशू इज के कोर्ट्स हैव डिनाइड कि हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था फॉर द रेंजर्स। तो फिर किसने दिया और कैसे आए वो तो इनको खुद अपनी मिनिस्ट्री में देखना चाहिए ना। वो दुनिया से क्या पूछ रहे हैं? इफ देयर इज अ वीकनेस इज विद इन द गवर्नमेंट। हाँ, अगर स्टेट विद इन द स्टेट या कोई भी मसला है तो रिजॉल्व करें ना। इनको कल तक जो है अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर बाकी सही बात है कि फिर रिजाइन करके घर चले जाएं, बिकॉज उनके तो हाथ में फिर कुछ भी ना रहा। नईमा किश्वर साहिबा वो कहते हैं कि जी मैं पुतली वजीर दाखिला इस बार नहीं बनूंगा, तो आपको लगता है कि उनको कहीं से कोशिश की जा रही है पुतली वजीर दाखिला बनाने की? क्यों कहते हैं? देखिए, उसने तो जो बात की आईनी तौर पर वो तो सही कह रहे हैं कि उनका इख्तियार है, उनके अंदर आते हैं। और जब वो जज साहब भी कह रहे हैं कि हमने भी नहीं मंगवाई तो फिर किस तरह आई। लेकिन अब एक लेटर भी आया है कि कोई डीपीओ के किसने मूव किया है कि हमें 1200 रेंजर चाहिए, तो फिर उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये कहाँ से मूव हुआ, किस तरह